सत श्री अकाल सारे बच्चों ਨੂੰ आस करदी हां तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦੀ ਵਨਗੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਾਂਗੀ 2 ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਇਕ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਦੇਖ ਲੈਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ इंटरव्यू ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਰ ਨੇ? 2, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ। 2 ही पात्र ने पर पिता नूं 3 रूपां दे विच दिखाया गया है। ठीक है, उस तो बाद नाटक शुरू होण ते सूत्रधार मंच उत्ते आउंदा है। ठीक है, सूत्रधार अगे की कहंदा है? लोड़ है उन्हां नायकां दी जो समय दीयां चुनौतियां कबूल करन, जो समय सुपनियां विच समा जाया ना करन, सगों असलीयत नूं खुलियां अखां नाल देखण। ठीक है, ऐसे नायक दी कहंदे लोड़ है। आपां अगे इनू स्टोरी नूं शुरू करदे हां। इकांगी नूं। पिता, कित्थों आए ने साहिबजादे? पुत्र, पिता जी डाकखाने गया सी, पर तुसी इस तरह टिचकर नाल मैनू क्यों बुलाउंदे हो? ठीक है, अगे पिता अगे की कहंदे आ, हुण मैं अपने घर विच ही अपने पुत्र नू किस तरह बुलावां कि इन्नी भी मैनू अपने घर विच आज़ादी नहीं? पुत्र, आज़ादी की गल नहीं, तुसी टिचकर इस लई कर रहे हो ना कि मैं इन्ना पढ़न तो बाद भी घर वेला बैठा हाँ, पर यह मेरा कसूर नहीं। पिता जी अगे की कहंदे आ, किसे पढ़े लिखे नूं नौकरी ना मिले यह उसका कसूर नहीं, पर जे नौकरी मिलती होवे तां ओह करे ना, यह उसका कसूर जरूर है। पुत्र, मैं तुहानू किन्नी वार कहा है कि मैं कमेटी घर विच क्लर्की दी नौकरी नहीं करनी? पिता, ते मैं तेनू किन्नी वार कहा है ये कि उस तो सिवा होर नौकरी तेनू नहीं मिल सकती। इस विच शक नहीं, तू MA पास है। ठीक है, ओह यह बिल्कुल उसे तरह है जिस तरह मैं किसी वेले मैट्रिक पास हाँ। ठीक है, इत्थे प्यो जिहड़ा हुंदा वा अपनी मैट्रिक नूं पुत्तर दे MA दे नाल कंपेयर कर दिंदा। ठीक है, मैं क्लर्की दी नौकरी कीती, तू क्यों नहीं कर सकदा? उस वेले मैट्रिक पास दी जो लियाकत सी हुण MA पास जी है। ठीक है, मतलब लियाकत मतलब जो उस टाइम ते मैट्रिक 10th दी जिहड़ी 10वीं क्लास दी वैल्यू हुंदी सी वो हुण अज दे टाइम च MA दी उन्नी वैल्यू पा रहा वा। ठीक है, पुत्र, पिता जी मैट्रिक हुंदा है, MA हुंदी है। पिता, पर हुण दा MA पहले वाले दी मैट्रिक दे बराबर है, जिस तरह हुण दा रुपया पहले वाले दे आने दे बराबर है। पुत्र, पिता जी आना हुंदा है ते रुपया ही हुंदा है। पिता अगों की कहंदे आ, तू कहना की चाहुंदा है? पुत्र, इहो कि तुसी हर गल विच मैनू अपने मुकाबले ना खड़ा करया करो। पिता, पर मैं यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कल दा मुंडा अपने आप नू मेरे तो उच्चा समझे। मैं जो कमेटी घर दे दफ्तर दा सुपरीडेंट हाँ, सारे शहर दे टैक्स दे कागज मेरे राही लंघदे हन। ठीक है, पिता कहंदा सी कि पुत्र मेरे अगे बोले ना। ठीक है, चाहे वो जो भी कवे गलत आ सही आ उन्हू मंजूर करे। अगों पुत्र की कहंदा आ, एक चौंक 'च खड़ा सिपाही हर एक कार वाले नू रोक सकता है, पर इहदा मतलब ये तां नहीं कि उहदा रुतबा कार वालियां नालों भी उच्चा है। पिता, हुण तू मैनू चौंक दे खड़े सिपाही बना दिता है। पुत्र, जे एक फर्स्ट क्लास MA नू तुसी मैट्रिक दे बराबर बना देण दा हक रखदे हो तां मैं भी यह हक रखदा है। ठीक है, प्यो पुत्र दे विचकार लड़ाई हुंदी है, एक हिसाब नाल पुरानी पीढ़ी अते नवीं पीढ़ी दी सोच दे विचकार तकरार हुंदी है। इस विच ये दिखाया गया। ठीक है, पिता, मैं तेरे कोल सिर्फ यही पूछया है ना कि तू कित्थों आया है? पुत्र, ते मैं भी तुहानू दस्सिया ही है ना कि मैं डाकखाने तो आया है। मैं जो पिछले हफ्ते इंटरव्यू दे के आया हाँ ਉਹਦੇ रिजल्ट दी मैनू उड़ीक है। पिता, तू उड़ीक विच बुढ़ा हो जाएगा। पुत्र अगों की कहंदा, जे तुहाड़ियां शुभ इच्छावां इसे तरह मेरे नाल रहियां तां यह गल सच्ची भी हो सकती है कि ते तुहाड़ी जानकारी लिए दस दे हां कि कल एक होर इंटरव्यू देन जा रहा हाँ कॉलेज विच लैक्चरर दी पोस्ट ते। पिता, किहड़े कॉलेज विच? पुत्र अगों की कहंदे आ अपने पिता नू, तुसी पुछ के की लेना है? पिता, हो सकता है मैं कोई सिफारिश का बंदोबस्त कर देवां। पुत्र, मैनू किसी सिफारिश की लोड़ नहीं। ठीक है, पिता की कहंदे अगों, हाँ अगर कोई मैट्रिक पास किसी MA पास की सिफारिश लावे तां यह उसकी बेइज्जती
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਰਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ? ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਘੜੀ ਜੀਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਰਗੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਗੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਂਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਬੁਲਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸੂਤਰਧਰ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਿਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MA ਤੱਕ
ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸਾਂ, BA ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸਾਂ, MA ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਣ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਆਕਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁੱਲ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ? ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁੱਲ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੰਭੀ ਹੋ, ਮੱਕਾਰ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਮੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਮੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਦਸਤੂਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬੰਦ ਹੁਣ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਘਰ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੂਰ ਖੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ? ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ? ਪਿਤਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਪਿਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖੁਆਣੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ
ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਿਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਟਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਭਲਾਮਾਨਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਟੁਕੜਿਆਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ, ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਚੱਲ। ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂ? ਪਿਤਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜੱਜ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਟਕ ਸੂਤਰਧਾਰ। ਨਾਟਕ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਚਹਿਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਹਾਵੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਵੀ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਟਹਰੇ ਹੈ ਖੜਾ। ਗੱਲ ਅਜਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਥਾਂ ਕਚਹਿਰੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਟਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣ ਲਿਆ ਏ? ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਏ। ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਏ। ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ, ਮੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾ ਪੇਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਖੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਏ? ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਗਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 999% ਝੂਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਠ ਚੜ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹੀਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਦੰਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਪਿਤਾ ਖੈਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੰਭ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੰਭੀ ਹੋ। ਦੰਭੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਤਿਲ ਮਿਲਾਏ, ਥਾਣੇ ਨੱਸੇ ਗਏ। ਕਹਾਣੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੱਗ ਲਹਿ ਜਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੀਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਈਏ। ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ? ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੱਭ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ठीक है। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਤਰਧਾਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਨਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੈ ਮੋੜਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋੜਦੀ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹ ਅਖੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਿਟੇਗੀ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲਕੀਰ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਪੁੱਤਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੋਲਣਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਘੜੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਘੜੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਪਿਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ। ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ। ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ। ਅਹਿਸਾਸ। ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਬਦਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ। ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਧੜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਤਾ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਚਵਾਨ ਸਿਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਿਤਾ। ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਟਕਰਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਇਕ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਕਾਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।